बुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज आप समूह संगतां साहिबे कमाल सरबंस दानी अमृत दे दाते 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। दीवान विच बैठिया मन च ख्याल आ रहा सी कि जदों असी धरती के उस खिते वाल देखते हैं, पटना साहिब की धरती जिहदा कदे नाम पाटली पुत्र सी, जिस पीरीयड नूं उस खिते दे विच गोल्डन एज करके जानिया जांदे, वो बुद्धिस्ट राजियां दा पीरीयड है। वो कनिष्का होए, अशोका होए, हर्षवर्धन होए, तो यह भी इतिहास का एक अजीब कोइंसीडेंस है कि पाटलीपुत्र दी राजधानी वाला अशोक जदों कलिंगा ते चढ़ाई करते, जिहड़ा अज दा उड़ीसा है, तो बहुत खून खराबा हुंदे, हज़ारां लोग मारे जाते हैं। उदों तक वो हिंदू धर्म च यकीन रखण वाला सी, उसका मन उचाट हो जाता है, वो तलवार थले रख दिंदा है, अहिंसा परमो धर्मा वाला बुद्ध धर्म एडॉप्ट कर लैंदे। इत्थे ही नहीं, वो अपनी भैन नूं भी, जिहड़ा श्रीलंका दे विच बुद्ध धर्म का फैलाव है, वो अशोक की भैन ने जाके उत्थे बुद्धिज़म की गल कीती, और जिहड़ा बुद्धिस्ट उस पाटलीपुत्र दे विच ही वो बौड़ दा दरखत बट वृक्ष जिन्हों कहंदे ने, जिहदे थल्ले बुद्ध नूं ज्ञान होया सी, उहदी एक ब्रांच लैके भी उहदी भैन श्रीलंका च पहुँच जाती है। ये वक्री गल है कि जदों फिर बुद्ध धर्म का सफाया उस धरती तो ब्राह्मणवाद ने दोबारा किया, तो उस दरख्त नूं भी अग ला दी जिहदे थल्ले बुद्ध नूं ज्ञान होया सी, ते अज जिहड़ा वो बट वृक्ष है वो फिर श्रीलंका के उस दरख्त तो एक ब्रांच लियांदी गई, उत्थे प्लांट की गई, उस चों पैदा होया एक वखरा विषय कि किवें बुद्ध धर्म का सफाया उस धरती तो किया गया, और उही चैलेंजेस अज सिख धर्म के सामने ने। पर गल एक स्कॉलर ने बड़ी सियाणी की, उसने कहा भी जिस धरती के उत्ते अशोक ने अपनी तलवार थले रख दी, अहिंसा की गल दे थले फिर की कुछ वापरिया है, सैकड़ियां सालों की गुलामी, एक वखरा चैप्टर है। उसे धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब आए, और उन्होंने ना सिर्फ वो तलवार चुकी, सगों उन्होंने अपने हर एक सिख के गात्रे भी वो कृपान पा दी। ये इतिहास का एक करिश्मा है, तो ये करिश्माकारी शख्सियत, ये लगभग 7-8 हज़ार साल के मनुखी इतिहास का वो योद्धा है, जिस बारे भाई गुरदास सिंह जिहड़े साडे बड़े यूनीक कवि होए ने, वो जदों उन्हां दी कलम चलती है तो वो कहंदे ने, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम इकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। अगमी मर्द अकेला, यूनीक, उन्हां दा कोई पैरल नहीं है इतिहास। एक बार एक कश्मीरी स्कॉलर मैनू कहन लगे कि जदों भी मैं सिख नाल किसी नाल गल करदे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिक्र आंदा ते हर सिख बहुत भावुक हो जाते। मैं कहा जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब च 10 पातशाहियां का मैसेज भी कंप्लीट हुंदे, जिहड़ा कानसैप्ट पट्टा ने राजयोग जिन माणियो गुरु नानक साहब वाल हवाला दिता है, जिहड़ी विचारधारा 6वें पातशाह ने मीरी पीरी दी दिती, और शिवाजी दे गुरु समर्थ रामदास नूं एक लाइन विच वो फिलासफी 6वें पातशाह ने गढ़वाल दे मुकाम ते, जिहड़ा कि अज उत्तराखंड दे विच है, समझाई, शस्त्र गरीब की रखिया जरवाणे की पख्या, कि असी शस्त्र चुके ने फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ द डाउन ट्रॉडन। उन्हां नीवियां दे वो जिहड़े कि पावरलैस ने, जिहड़े हैव नॉट्स ने, जिन्हां प्रथाए गुरु नानक साहब ने फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक
ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ 3-4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹਾਰਾਂ ਦੀ 28,000 ਪੇਸ਼ਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। जिन्होंने गल नाल ला के गुरु ने फरमाया, जिनकी जात वरण कुल माहें, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये साडा बहुत वड्डा गुनाह है कि असी गुरु नानक दे दर तो उन्हां निमाणिया निताणिया नूं वापस मोड़िया ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਥਾਟ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੌਂਟਿਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨਾ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਪੁਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਡ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਉਸ ਪਾਇਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 14 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 12 ਜਾਂ 13 ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ RSS ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਟੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਪੋਇਟ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲੋਏ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸ਼ੂਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲੋਏ ਜਾਤੀ, ਕਿ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਟਿਰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਮਾਵਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਜਮਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲੰਕਾਰ ਮੈਟਾਫਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 22 ਸਟਰੀਮਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇ 22 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, मुगलन स्यों कैसे लड़ पाए। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਉਹ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਲਦਾ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ 3-4 ਬੇਟੇ 600-700 ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਕਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੋਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਿੰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨਕੰਕਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਰਸਨਰੀ ਸਨ, ਪਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਖਈਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 33-34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਛ ਦਰਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਖਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਪਾਇਸ ਮੁਕਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਢਾਈ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਬ੍ਰਿਕ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰਹੰਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ, ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ
ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ 11 ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਪ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਏਲੀ ਏਲੀ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। 10 ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਨੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਬੇਨਤੀਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੀਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਧਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜਾਪਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਬ ਚਲ ਨੀਮ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ, ਤਾਲ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ, ਦਰਾਵੜਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਹੂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲਾ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਥਾਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, 29ਵੀਂ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਧਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਸਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ UN ਚਾਰਟਰ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰੀडम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ,
ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 17 ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ, आप गुरु की फौज छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। वाहिगुरू जी का खालसा